يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين أجمعين. كيف حالكم؟ Ini untuk materi pertemuan terakhir, insyaallah materi. Ini materi pertemuan terakhir. Tapi nanti insya Allah untuk tasmi masih diperpanjang sampai bulan Ramadan. Baik, kita merajaah singkat dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Kita baca yang barang-barang aja biar cepat ya. Wahid, ithnani, salasa dari muqaddimah. Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. دوما سليمان التنوين والمدود سميته بتحفة الأظفار عن شيخنا الميني ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وبالتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستات آتت ويرمانون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينبوع ما إلا إذا كان بكلمات فلا ندغم كدنيا ثم صنوان تالا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كثيرنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سامان طيبا زد في ذوقا ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين فغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرفا غنات بادا. أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آلف لينات لذي الحجاء. أحكامها ثلاثات لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها آتى
إدغاما صغيرا يا فتى، والثاني الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ولام فعل للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل 4 مع 10 خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إلغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، في المثنين والمتقاربين والمتجانس. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه 3 فاعيها في لفظ واي وهي في نوحها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكينا إن انفتاح قبل كل أعلينا. أحكام المد. للمد أحكام 3 تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بعد الكآمان وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما
مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين حصر يجمعها حروف كم عسل نقص ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا أولف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صلح صحيرا من قاطع كذا اشتهر خاتمة وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدل ذي النهى تاريخه تاريخها ya. Nah, ulangin تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. Baik, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mad lazim. Kemarin kita sudah belajar aqsamul mad. Aqsamul mad yang terlebih dahulu di sini apa? Sebutkan aqsamul mad dulu atau ahkamul mad dulu? Aqsamul mad dan kemudian baru ada ahkamul mad. Aqsamul mad terdiri dari mad asli dan mad far'i. Kemudian akan tetapi juga disebutkan yang beberapa hukum yang lainnya. Contohnya apa yang lainnya? Hukum yang lainnya di aqsamul mad selain mad asli dan far'i. Ya disebutkan madlin, yang disebutkan lebih rinci adalah madlin ya. Salah satunya di akhir bait walinu min halya wa wawun sukinah. Kemudian ahkamul mad, hukum-hukum mad ada 3, pertama wajib, jaiz dan juga lazim. Kemarin yang wajib dan jawaz, al-wujub wal jawaz, jaiz atau wajib sudah disebutkan. Bukan hanya wajib dan jaiz ya. Tapi di sini juga ada mad arid disukun. Dan juga ada mad badal. Hanya saja untuk mad lazim disebutkan untuk di bab atau di pembahasan yang berbeda karena lumayan panjang. Jadi lebih terperinci mad lazim disebutkan pada babnya sendiri, tidak dicampur dengan pembahasan dengan wajib dan jaiz. Kemarin wajib itu ketika huruf mad bertemu dengan hamzah baik di dalam satu kata atau di dalam baik di dalam satu kata, hanya satu kata saja. Itu namanya wajib. Kalau jaiz bagaimana? Kalau jaiz ketika huruf mad bertemu dengan hamzah di dua kata yang berbeda. Maddun wa qasrun. Maksudnya mad di sini apa? Arti mad di sini. Apakah artinya secara harfiah bahasa? Literally, kalau kata anak Jakarta Selatan. Apa? Mad di sini apakah artinya panjang? Bukan ya, maksudnya mad di sini adalah ketika disebutkan mad dan qasr. Maka mad di sini maksudnya adalah 4 harokat sampai 6 harokat. Kalau qasr berarti 2 harokat sampai 3 harokat. Kemudian yang sama memiliki 3 macam jenis pembacaannya, 2, 4 atau 6 harokat, yaitu adalah arudus sukun atau arid disukun. Seperti ta'lamun, nasta'in. Kemudian termasuk ini masuk
Mad fara'i sebetulnya ya. Mad badal ketika hamzah itu datang sebelum gimana? Jadi kalau misalkan mad duluan baru hamzah, namanya hukum apa namanya? Mad mad wajib. Atau jika di dalam satu kata maka dia mad wajib. Misalkan mad duluan, mad ini y ini mad ya. Jika dia bertemu dengan hamzah, kan dia jadinya antara wajib atau jaiz. Wajib di dalam satu kata, jaiz di dalam dua kata. Sementara kalau misalkan quddimal hamzu 'alal mad. Sementara kalau hamzahnya di depan baru mad, namanya mad badal. Ini mad wajib jaiz, ini sementara ini adalah mad badal. Cuman posisinya itu kan. Contohnya apa? Amanu iman. Kemudian terakhir adalah mad lazim. Wa lazimun ini sukunu usila waslan waqfan ba'da maddin tuwila. Nah, ini masih ada hubungannya. Bait terakhir di bab ahkamul mad ini berkaitan dengan bab aqsamul maddil lazim. Wal lazim wa lazimun ini sukunu usila waslan waqfan ba'da maddin tuwila. Sebentar. Nah, di sini maksud saya yang bait yang ini walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan. Ketika lazim mad lazim maksudnya macam mad lazim, ini sukunu usila. Sukunnya adalah sukun asli. Ya, sukun asli. Emang ada yang enggak asli sukunnya? Contohnya yang sukun enggak asli apa? Arid lis sukun. Arid lis sukun itu bahasa mudahnya tiba-tiba sukun. Nah, tiba-tiba ada sukun. Ada sebabnya. Ada sebabnya bukan karena dia sukun asli. Misalkan ada kalimat Ar-Rahim. 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 Kita bagaimana kita bacanya? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, di sini mana yang sukun asli, mana yang sukun sukun asli contohnya adalah ya. Kita misalkan bacanya di wasal misalkan Ar-Rahmani Ar-Rahimu Malik. Ar-Rahimu misalkan di sini ada setelahnya Malik. Ar-Rahim, Ar-Rahimi mana? Ar-Rahimi Malik. Ar-Rahimi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Malik. Jika kita baca waslan, wasal dia berubah atau tidak? Ar-Rahimi Malik. Ini tetap berharokat dibaca pada asalnya. Tapi ketika dia waqaf di sini sama atau tidak bacanya? Tetap sukun. Bukan tetap mad ya. Memang mad, tapi yang membedakan adalah dia sukun atau enggak gitu. Sukunnya asli apa enggak? Nah, ini mau membuktikan sukun asli atau tidak saja ya. Ar-Rahim, ya-nya tetap sukun. Tidak berubah menjadi yang lain. Bukan Ar-Rahimi, Ar-Rahim, bukan, tapi Ar-Rahim. Ini biasa. Hanya, nah di sini sukun yang tidak asli adalah sukunnya mim. Karena waqaf di sini jadi arid li sukun. Jadi sukunnya ada, tiba-tiba ada, barusan ada. Ar-Rahim. Nah, karena ketemu sukun setelahnya, jadi ya-nya ini, nah tadi kan kita sudah membuktikan bahwa ya di sini adalah selalu sukun, sukunnya asli. Nah, huruf setelahnya tadinya berharokat menjadi sukun. Nah, karena perubahan itu yang kita namakan mad arid di sukun, maka terjadi juga perubahan jenis madnya. Tadinya mad tabi'i menjadi mad arid di sukun. Kemudian panjangnya pun berbeda. Bisa 2, 4 atau 6 harakat.
Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun harfiyin ma'ah. Aqsamu lazimin, mad lazim menurut ulama qiraah ada 4 jenis, yaitu mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Loh, kok cuman 2? Gimana? 2 apa 4? Nah, ada keterangan di setelahnya ya. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqal. Berarti dia sebutkan ada 2 jenis secara umum, kilmi dan harfi. Nah, ini masing-masing kilmi dan masing-masing harfi mempunyai 2 jenis lagi, mutsaqqal dan mukhaffaf. Ini ada di sini ya. Nah, ini nggak perlu saya tulis. Nah, contohnya seperti ada di sini. Nah, ini seperti ada di layar. Aqsamul mad lazim, lazimun kilmi. Lazimun kilmi dia mad lazim di dalam satu kalimat. Kalau misalkan kalimat di dalam bahasa Indonesia artinya adalah susunan kata. Kalau misalkan di dalam bahasa Arab kalimat adalah satu kata. Kalimah wahidah, satu kata. Sementara kalau kalimat bahasa Indonesia adalah susunan beberapa kata. Lazimun kilmi, lazimun harfi. Dan juga ada lazim di dalam harfi. Nah, lazimun kilmi terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Ada yang ringan, ada yang berat. Ya, ini nama sesuai dengan karakternya ya. Ini disebutkan ringan karena memang bacanya lebih ringan, disebutkan berat karena berat. Kalau ringan sebabnya apa kalau ringan? Sebabnya karena hanya mad bertemu sukun. Ya, mad lazim ini mad bertemu dengan sukun. Kalau misalkan berat, dia ada tasydidnya di setelahnya. Kembali lagi. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Jadi dari setiap kedua tadi, yaitu adalah lazim kilmi ada mukhaffaf mutsaqqal. Lazim harfi ada mukhaffaf mutsaqqal. Insyaallah mudah. Fa in bikilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa. Jika sukun bersama huruf mad berkumpul di dalam satu kata, maka terjadi mad lazim kilmi. Fa in bikilmatin sukunu nijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa. Di dalam satu kalimat apa namanya? Satu kata, ketika sukun bertemu dengan huruf mad maka terjadi mad lazim kilmi. Nah, kemarin kita di bab ahkamul mad ya kalau nggak salah, atau di mad far'i kita sudah pelajari bahwa mad itu hanya ada 2 sebab mad far'i itu sebabnya hanya ada 2, yaitu bertemu hamzah atau dengan sukun. Nah, ini ketika mad lazim ketika huruf mad ada huruf mad kemudian datang setelahnya harfun sakin, huruf yang sukunan asliyan, waslan wa waqfan tadi seperti kita baca ar-rahim, huruf ya. Itu asli ya contohnya. Nah, di sini contoh yang asli apa? Tadi ini ya pembagiannya mad lazim kilmi ada 2, mukhaffaf. Nah, ketika mukhaffaf ini dia di sini ada mad di situ yang panjang A ya. A-nya yang berwarna merah, A bertemu dengan sukun yang berwarna hijau. Itu artinya apa? Al-an. Artinya apa bahasa Indonesianya? Bukan sekarang. Kalau sekarang al-ana. Apakah sekarang baru mau kau taubat? Itu konteks ayatnya tentang Firaun. Ketika Firaun sudah di ujung ajalnya baru dia mau bertobat. Dia sudah melihat mukjizat Nabi Musa membelah lautan, dia tetap tidak mau bertobat. Setelah tenggelam baru mau bertobat. Maka Allah tanya, al-ana, sebetulnya gitu. Dia bacanya bisa juga al-ana.
tashil seperti di surat Fussilat ya. A'jami itu tashil bacanya. Ini dia bisa tashil, bisa mad lazim. Jadi bisa dibaca al-ana. Tapi ada numbernya sedikit, ada number atau tekanan sedikit. Al-ana atau al-ana. Itu tashil. Gimana? Coba baca bersama-sama. Yang 6 harokat dulu. Wahid, isnani, salasa. Al-ana. Kalau tashil al-ana. Al-ana. Tashil itu dia seperti dua hamzah. Hamzah yang satunya, hamzah satunya tidak sempurna. Atau bisa dibilang ikhtilas hamzah satunya. Jadi kalau misalkan hamzah sempurna bagaimana cara bacanya? A. A. Kalau misalkan nggak sempurna dia nggak mengambil dari makhraj hal, tidak mengambil dari makhraj tenggorokan. Mungkin hanya seperti suaranya saja. A, a. Tetap ada, cuman dia agak sedikit berbeda. Kalau disatukan hanya satu gitu aja agak sulit sih. Jadi kalau misalkan disambung seperti ini ya. Al, bukan aal. Ngerti bedanya? Kalau hamzah yang sempurna bacanya adalah a. Tapi kalau ini hamzah keduanya dia tashil dibacanya. Jadi al-ana, bukan al-ana tapi al-ana. Paham ya? Kemudian lazim kilmi musaqqal. Dia bertemu mad yaitu huruf sha. Tasydidnya bukan di sebelum huruf mad ya. Tasydidnya huruf yang bertasydid adalah di setelahnya. Kira-kira lebih mudah mengucapkan al-ana apa? As-sakhah. Kira-kira lebih mudah yang mana? Al-ana ya. Insyaallah ini lebih mudah. Nah, ini tadi di dalam satu kalimat atau satu kata. Sementara lazim harfi dia ada di dalam huruf. Mudah sekali. Pokoknya membedakan kalau harfi berarti di dalam huruf ya, hanya huruf-huruf saja. Dia tidak ada artinya. Menurut manusia itu tidak ada artinya, tapi di sisi Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maksudnya apa. Contohnya apa? Banyak ya, alif, lam, mim, kemudian ha, mim. Nah, ini kalau dijabarkan dia seperti ini bentuknya. Ha, mim. Kalau di Quran, di dalam Quran hanya tertulis ha, kemudian mim disambung, kemudian di atas mim ini ada mad, tulisan mad. Nah, ini ha, mim, ha. Nah, ini perhatikan di atasnya mim, di atasnya ya ini ada tanda mad lazim atau tanda mad yang lainnya juga. Ini tandanya seperti ini ya. Kalau disebutkan apa kemarin dulu pernah diajarkan Ustaz Riwahyudi. Kalau anak waktu kecil disebutkannya bendera. Ya, siapa yang menyebutkan bendera dulu? Apa? Selain bendera apa? Alis ya. Alis. Kalau akhwat kayaknya alis. Kalau ikhwan mikirnya bendera. Gak kepikiran alis. Tapi ini bukan bendera, bukan alis. Ini adalah mad. Ini apa? Apa namanya? Khot apa namanya ini? Khodrik ya. Kayaknya. Ya, bacanya. Dia seperti ini kan. Nah, ini. Ya, seperti ini. Nah, ini mim, ini dal. Nah, kemarin kita apa? Bilang mat, ada mat dan ada qasr. Ketika disebutkan mat maka dia dibaca panjang. Nah, berarti kalau di sini ketika dia ditaruh bendera atau alis yang sebetulnya itu adalah mat, maka dia dibaca panjang. Nah, yang perlu kita tahu bahwa mat lazim ini dia mat yang paling kuat di antara mat yang lainnya. Paling kuat dia tidak ada toleransi, pokoknya 6 harokat. Nggak ada tawar-menawar. Kalau mat lain agak lemah. Misalkan mat yang paling lemah mat tabi'i. Nah, di atas itu mungkin misalkan seperti mat
alif disukun, dia masih bisa 2, 4, atau 6. Mad lin juga sama, 2, 4, atau 6. Di atasnya lagi ada mad jaiz. Di atasnya mad jaiz ada mad wajib. Yang paling kuat adalah mad lazim, 6 harokat, tidak ada toleransi. Tidak toleran, intoleran. Kemudian di sini ada to, sin, min. Nah, yang membedakan apa? Cara bacanya supaya kita tahu ini harfi yang musaqqal atau harfi yang mukhaffaf. Coba kita lihat di Rasul Quran ya. To, sin, mim ini surat apa ini? Namal ya? Syura ya? An-Namal, to, sin. Nah, to, sin, mim. To, sin, mim. Oh, tidak ada ya tanda tasydidnya di sini ya. Sama seperti alif, lam, mim. Dia ada idghamnya. Dia yang berat ini dia ketika dia diidghamkan. Tapi kalau misalkan dia tidak ada idghamnya atau tidak ada tasydidnya, maka dia adalah ringan, mukhaffaf. Hamim. Kemudian kalau yang musaqqal qasim mim. Nah, naqra jama'atan qasim. Panjangnya sama ya. Jangan sampai misalkan sin yang sinnya 6 harokat, di mimnya 4 harokat, nggak boleh, harus sama. Panjangnya mad lazim ini, mad lazim dipanjangkan 6 harokat, atau kemarin kita sudah belajar tentang kadar harokat, itu sama dengan 3 kali lipatnya mad tabi'i. Kalau mad tabi'i berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat itu ketika kita panjangnya sama dengan kita mengucapkan 2 huruf yang sempurna. Misalkan ada babun, ba. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ba, 2 harokat ini sama dengan ba, panjangnya sama. Ba. Bukan baba ya, bukan. Bacanya bukan baba, tapi ba. Sempurna. Kalau mad lazim seperti mengucapkan 6 huruf yang sempurna. Misalkan sini apa, di sini ada lam. Ada alif, afwan. Ada alif di sini. Alif yang ada di huruf dot. Misalkan ad-dhalin. Do. Ad-dhalin. Apa? Ulangin. Ad-dhalin. Ad-dhalin. Nah, sini kita biar tahu bagaimana panjangnya ya kita harus talaki. Nah, ini huruf-huruf muqatta'ah disebutkan alif, lam, mim, tha, sin, ha, mim, yasin, qaf, nun. Ini adalah huruf-huruf huruf muqatta'ah. Di dalam Al-Qur'an ada 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini. Allahu a'lam bima'naha. Allah yang Maha mengetahui dengan maknanya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita yang pertama beriman. Beriman annaha kalamullah. Kita beriman bahwa itu adalah suatu firman Allah. Yang kedua, tugas kita adalah tilawah sebagaimana diriwayatkan. Misalkan kaf, ha. Kaf berapa harokat? Kaf 6 harokat. Kaf, ha, ya, ain, shad. Situ kaf 6 harokat. Ya dan ha 2 harokat. Ain bisa 4, bisa 6 harokat. Ada 2 wajah, ain. Sementara shad ada 6 harokat. Saat saya mau baca semuanya 6 harokat, atau saya mau baca semuanya 4 harokat. Nggak boleh ya, kita harus sesuai dengan talaqi. Saya beriman, kita walaupun hanya seperti huruf-huruf biasa,
Tapi ini adalah bagi bangsa Arab pada kala itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Mungkin i'jaz Qur'ani. Jadi mereka kalau mendengarkan Al-Qur'an itu tidak bisa berhenti. Mungkin kayak misalkan kalau di zaman sekarang mungkin orang ada musik yang asik gitu. Kalau langsung dengerin apa tuh penasaran gitu kan. Nah, di YouTube ada iklan musiknya keren atau asik atau enak lah gitu. Kita pasti nggak kita skip gitu. Bukan kita ya, mungkin pasti mereka yang mendengarkan musik nggak skip karena enak. Nah, ini sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu siangnya siangnya musuhnya Rasulullah, malamnya ngendap-ngendap ke rumah Rasulullah. Abu Jahal sama siapa satu lagi, orang jahiliyah juga, saya lupa namanya. Ngendap-ngendap ke rumah Rasulullah untuk mendengarkan tilawah Al-Qur'annya Rasulullah karena luar biasa tuh. Ini betul-betul luar biasa ya. Bedanya kalau musik melalaikan, kalau Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang ilmiah, menggugah hati. Sampai-sampai surat An-Najm itu bagaimana akhirnya? Fasjudu lillahi wa'budu. Ketika dibaca surat An-Najm sampai selesai itu ada firman Allah fasjudu lillahi wa'budu. Itu orang Quraisy sujud. Setahu saya orang Quraisy sujud padahal mereka bukan orang Islam karena saking luar biasanya. Masyaallah. Nah, tadi kalau misalkan surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ada 29 sementara huruf-huruf muqatta'ah itu sendiri ada 14. Nafsun hakimun qat'an lahu sir. Tapi ini tidak ada di dalam tuhfah ya, tidak ada di dalam tuhfah ini ya syahidnya. Atau silhu suhairan man qata'a kada ishtahar. Oh mungkin ya. Enggak ada. Oh bukan. 6. Ja'atil huruf al-muqatta'ah 14 di dalam Al-Qur'an Karim ala di dalam 14 hay'ah atau 14 bentuk ya seperti ini. Alif lam mim. Alif lam mim ada 2 kali atau ada beberapa kali. Alif lam mim, kemudian alif lam mim shad, alif lam ra. Nah, di sini alif lam mim panjang ya. 6 harokat, lam 6 harokat, mim 6 harokat. Alif lam mim shad masing-masing 6 harokat. Yang di sini yang warna biru dia tidak panjang, hanya 2 harokat seperti mad tabi'i. Kemudian ada huruf kaf, ha, ya, ain. Nah, tadi saya sebutkan kaf di sini 6 harokat. Ha dan ya adalah 2 harokat. Kalau ain bisa 4, bisa 6. Tapi yang paling afdal adalah 6. Makanya sama juga di yang di bawah itu. Ha, mim, ain, sin, qaf. Ha, mim, kemudian ain, sin, qaf. Ainnya bisa 4 atau bisa 6. Ada 2 wajah. Nah, kembali lagi ke matan ini. Au fi thulasin hurufin wujida wal maddu wasluhu fa harfiyun bada. Apabila dijumpai ada 3 huruf. Maksudnya 3 huruf bagaimana nih? 3 huruf alif lam mim. Tapi ada huruf yang cuma 1, qaf atau nun. Bagaimana ini? Nah, maksudnya bukan 3 huruf seperti itu ya. Dan di tengahnya adalah mad, maka itu merupakan mad lazim harfi. Nah, 3 huruf di sini maksudnya bukan 3 huruf. Bukan 3 huruf 3 huruf secara tulisan. Tapi secara hijab atau secara bacaan. Nah, kita ngajarkan ke anak-anak bagaimana di Fathur Rahman. Alif. Kemudian ba atau ba. Kita ngajarkan bagaimana? Ba atau ba. Ba. Aja. Nah, ketika alif ada berapa huruf ini? Ejaan ya, ada 3. Hamzah, lam, dan ba. Kemudian ba. Nah, ba ada berapa huruf? Ada 3. Ba, ta, ja, jim apa? Jim, ha. Nah, ini hijaknya ada 3 huruf. Nah, apabila dijumpai ada 3 huruf dan di tengahnya adalah mad, maka itu adalah mad lazim harfi. Tapi nanti ada penjelasannya lagi setelah ini. Nah, ketika keduanya musaqqal atau ketika
keduanya ini musaqqal menjadi musaqqal atau menjadi berat ketika diidghamkan. Seperti apa tadi contohnya? Seperti tosin. Nah, tosin mim. Nah, ini tosim mim ya. Musaqqal ketika dia diidghamkan sementara dia menjadi mukhaffaf ketika dia tidak idgham. Contohnya apa? Ha Hamim. Di sini ya. Contohnya adalah Hamim. Musaqqal ketika ada idghamnya setelahnya. Nah, di sini kemudian kembali ke slide ini. Jadi dibagi huruf-huruf muqatta'ah dari segi matnya ada empat kelompok. Nah, ini ya khulasahnya atau singkat ringkasannya. Nah, kembali lagi di sini. Bentar ini slide yang ini nggak bisa di ini soalnya. Nggak bisa dijadiin PDF, jadi harus dibuka sendiri. Nah, tadi kan ada 14 bentuk huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an seperti yang terpampang di sini. Kemudian nah, ada terangkum menjadi 4 bagian. Kita lihat rangkumannya dulu. Nah, di sini pertama ada alif lam mim. Alif di sini dia tidak ada harokatnya atau harokatnya adalah 0. La madda fihi hayyun tahru atau hayyun tahirin. Ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam Tuhfah wa fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Nah, fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Ini 2 harokat ya. Hayyun tahir apa saja? Misalkan ha apa ha? Ha mim ya yasin to toha ha toha tadi ya. Kemudian ro alif lam ro atau alif lam mim ro juga ada. Itu 2 harokat terangkum di dalam kata hayyun tohur. Hayyun tohur artinya apa? Hidup yang bersih atau suci. Yang dibaca 6 harokat adalah naqussu lakum. Atau di dalam syahid, di dalam tufahnya bagaimana bunyinya? Kam asal naqas ya. Wal lazimul harfi wa awwal suwar. Lazim harfi yang ada di awal surat wujuduhu. Nah, keberadaannya hanya ada di dalam 8 huruf saja. Apa saja hurufnya tadi? Kam, asal, naqas. Kam. Bagaimana kam? Kaf ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Mim, ha, mim, alif, lam, mim. Alif, lam, mim, sod. Apa lagi? Gini itu dah. Ain, asal. Ain apa di sini? Ain, sin, qaf. Kaf, ha, ya, ain, sod. Afwan saya nggak baca panjang-panjang soalnya nanti nggak selesai. Tapi insya Allah paham ya. Semuanya dibaca panjang. Sin, ya, sin. Lam, alif, lam, mim. Nah, nun wal qalami. Kemudian qaf wal qur'ani majid. Sod. Nah, ada berapa hurufnya? Kam asal naqas ada 8. Itu yang dibaca 6 harokat. Nah, ain wal ainu dzu wajhaini. Nah, ain di sini ada bisa 4 atau bisa 6. Nah, syahidnya bagaimana di sini? Di bait nomor berapa? 4 ya. Wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Huruf ain khusus ain saja
Dia ain ini dia termasuk yang tadi ya, kam asal naqas termasuk di sini. Termasuk di kam asal naqas atau sanaqussu lakum. Tapi khusus ain dia ada dua wajah, wattulu akhas, akan tetapi yang panjang lebih utama. Dua wajah itu maksudnya adalah mad dan tawassud. Kalau yang dua harokat apa kita sebutnya adalah qasar. Kalau empat harokat tawassud. Kalau mad adalah enam harokat. Jadi hayyun tohir. Nah ini wadzaka aidan fi fawadihis suwar fi lafzi hayyin tohirin qadin hasar wa yajma'ul fawadih al-arba' asyar. Tadi 14 huruf ya terkumpul di dalam satu kalimat. Apa kalimatnya? Silhu suhayyaran man qata'aka tashdahar. Jadi fawatihus suwar. Nah, fawatihus suwar tadi. Nah, ini kalau di PowerPoint sini disebutkan nassun hakimun qat'an lahu sir. Kalau di dalam tuhfah disebutkan adalah silhu suhayyaran man qata'aka tashdahar. Tashdahar ini enggak termasuk ya, afwan. Tashdahar ini keterangannya aja. Saya salah tulis. Silhu suhairan. Coba kita hitung. Sin, sod, lam, ha, sin. Ada 3 silhu. Suhairan ada berapa nih? Ada 5 ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dengan kaf. Terkumpul di dalam 14 huruf. Kalau misalkan ditanya, fawadihus suwar atau pembuka surat ada berapa? Ada 14. Bagaimana bunyinya? Silhu suhairan man qata'ka. Nah, zasdaharnya tidak termasuk. Tolong ditandai yang zasdaharnya tidak termasuk. Tidak ada huruf muqatta'ah shin. Ada nggak? Tuh shin. Nggak ada ya. Silhu suhairan man qata'ka. Tahu maksudnya apa ini? Artinya silhu, sambunglah. Sambung tali silaturahmi suhairan. Suhairan ini tasghir dari sahar atau pagi hari ya, di waktu sahur, di waktu mepet, di waktu terakhir, detik-detik terakhir sahur nih. Suhairan ini adalah suhair, ini adalah waktu yang paling ideal untuk kita sahur. Nah, sahih Ustaz Abdul Majid. Waktu yang paling ideal kita sahur mungkin hanya 30 atau 15 menit. Insyaallah 30-15 menit cukup ya. Mungkin hanya kurma atau beberapa roti atau nasi, insyaallah cukup. Ya. Kemudian man qata'ka. Man qata'ka, siapa yang qata'ka? Qata'ka ketika disebutkan qata'a di sini maksudnya adalah bukan memotong kamu. Maksudnya adalah memotong tali silaturahmi. Bagaimana di Al-Qur'an ada yang sering disebutkan itu? Afwan, saya cari ayatnya dulu. Ada di surat Al-Baqarah ayat 27 ya. Coba kita lihat. Surat Al-Baqarah ayat 27 di sini. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una. Nah, di sini sering disebutkan di dalam Al-Qur'an wa yaqta'una. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Maksudnya ayat di sini apa maksudnya? Dan mereka memotong apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, maksudnya adalah silaturahmi itu harus disambung, jangan dipotong. Tapi orang-orang ini, orang-orang fasik ini adalah orang yang suka memutus tali silaturahmi. Nah, tadi ya. Kembali lagi ke sini. Ada 14 huruf. Nah, ini secara rinci. Pertama tadi ya, kita ulangi lagi. Alif itu tidak ada matnya. Tidak ada mat di dalam alif. Huruf-hurufnya apa saja? Hayyun, tohur yang nomor 2. Tingkat yang kedua. Kelompok yang kedua. Huruf muqatta'ah. Dari 14 itu
Yang pertama, kelompok pertama hanya alif saja. Dan alif dia tidak ada matnya. Kemudian kelompok yang kedua, ada matnya tapi 2 harokat. Seperti apa? Mengucapkannya seperti ha, ya, to, ha, dan ro. Kelompok yang ketiga, berapa panjangnya? 6 harokat. Terangkum di dalam kata sanaqussu lakum, atau di dalam matan disebutkan sebagai kam asal naqas. Kam asal naqas. Kam asal naqas ini artinya apa? Kam asal naqas. Kam berapa? Asal. Hah? Waduh. Serahul majid nih. Ini maknanya zohir saat bukan majazi. Jadi disebutkan ini berapa madu yang kurang gitu. Madu dalam artian memang madu, bukan madu yang lain. Tapi Ustaz Abdul Majid karena kemampuan bahasanya sangat tinggi, akhirnya menangkap sisi majaznya gitu. Disebutkan madu yang baru dibeli Ustazah Hesti, yang Ustaz Abdul Majid pikirkan 2 langkah ke depan. Madu asli. Piringnya kalau dari Tupperware enggak? Oke, jadi kok jadi madu, Ustaz? Oke, daripada madu, contohnya jangan kemasan lakos deh, kontroversial. Contohnya apa? Sanakusu lakum aja contohnya. Jadi kalau ditanya apa contohnya huruf muqatta'ah yang dibaca 6 harokat, jangan kemasan lakos. Ini saya kurangi ini lagi. Gak bercanda. Tapi adalah sanakusu lakum juga bisa. Sanakusu lakum, kami akan menceritakan atau mengkisahkan untuk kalian. Nah, lebih indah ya. Sanakusu lakum. Yuntaku biha ala salasati ahruf awsatuha harfu mad. Nah, seperti ini. Nah, ini ada jadi tengah-tengahnya ini ada huruf madnya. Sin, nun, qaf. Di tengahnya huruf mad. Shad, lam, kaf, mim. Tengah-tengahnya adalah huruf mad. Kadarnya 6 harokat. Terakhir, kelompok yang terakhir hanya 1 huruf saja, yaitu adalah huruf ain. Yuntaku ala salasati ahruf awsatuha ahrufu layyin. Nah, kenapa huruf ain ini dia sendiri? Maksudnya dikecualikan atau dibuat kelompoknya sendiri. Karena dia seperti madlib. Kalau ini kan sin, ya sebelumnya kasrah. Nun, waw sebelumnya waw sukun sebelum dhamma. Qaf, alif sukun sebelumnya fathah. Shad, alif sukun sebelumnya fathah. Sementara ain misalkan la raib di dalam surat fil bagaimana? Surat Quraisy juga bisa Quraisy. Nah, dia ya sukun sebelumnya fathah, bukan kasrah. Juga ada waw sukun sebelumnya fathah seperti wa amanahum min khauf. Karena mirip seperti huruf madlin, maka dia boleh 4 harokat. Nah, dan hanya ada 2, kaf, ha, ya, ain, shad, dan juga di hamim, ain, sin, qaf. Insyaallah. Ini ada tanbih sedikit. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim ada asmaul huruf al-muqatta'ah. Jadi dia dibaca huruf muqatta'ah ini, dia dibaca namanya, bukan dibaca hurufnya. Ini kalau dibaca hurufnya nggak bisa dibaca. Alif lam mim nggak bisa dibaca. Gimana bacanya? Kita baca alifnya saja, gimana caranya? Nggak bisa. Di Al-Quran itu kalau alif itu dia tidak dibaca, tidak dianggap. Sementara kalau lam, ada yang dulu pernah video viral beberapa tahun yang lalu. Jadi dia karena belum tahsin, bacanya tuh bukan alif lam mim. Gimana bacanya?
Alamma. Alamma dibacanya, bukan alif lam mim. Kalau kita kaidah dasarnya kita baca ya seperti hurufnya. Kita baca hurufnya bukan baca nama hurufnya. Ngerti beda? Beda nggak? Kita bacanya ini bagaimana? Lam, lam. Bukan lam panjang tapi namanya adalah alif lam mim. Alif lam mim. Nah, itu alif lam mim. Tapi nama hurufnya di sini kita dibaca nama hurufnya. Seperti alif, kemudian lam panjang ya, bukan lam pendek tapi lam mim. Kita ngajarkan ke anak-anak ini huruf apa? Huruf mim, bukan huruf ma atau mi. Tapi adalah huruf mim, dibacanya panjang. Ini juga sama. Dia dibacanya bukan kahaya ain sod, kahaya asod misalkan gitu. Tapi dibaca adalah namanya. Namanya adalah huruf kaf. Ini akan dibaca kaf. Namanya adalah ha. Apa di sini dibacanya? Kenapa? Ha seperti ba, ta, setelahnya ada hamzahnya. Kalau misalkan kita baca itu ba, ta, ha, to, misalkan toha. Kenapa dibacanya bukan to, ha, nama gitu. Kenapa kita bacanya toha bukan toha? Kan namanya to, kan nama hurufnya to, ha namanya bukan toha. Kenapa? Karena memang di bahasa Arab boleh dihilangkan hamzahnya. Maaf. Jadi kita boleh baca ini ba, boleh kita baca juga ba. Begitu ya. Kemudian ain. Nah, ain khusus ain dia ada dua wajah karena dia seperti madlid. Ain. Ya sukun sebelumnya fathah. Terakhir adalah nun. Kita bacanya bukan na. Saya pernah menemukan anak yang baru baca Quran, dia bacanya nah aja. Itu bukan nah itu bacanya. Itu adalah kita baca nama hurufnya, bukan kita baca hurufnya. Mafhum? Kita bacanya nun, namanya nun. Huruf nun, bukan huruf nah. Dan yang kedua adalah misalkan di sini ada alif, lam mim, ada to, sin, mim. Nah, ini menerapkan hukum tajwid ya. Nah, tadi karena kita konsekuensinya dari kita membaca nama huruf itu, maka ketika dijabarkan cara membacanya adalah seperti ini. Alif, lam, mim. Nah, mim sukun bertemu dengan mim berharokat, apa hukumnya? Idgham mislain. Atau ya idgham ya, dia masuk ke huruf setelahnya. Tosin, nun sukun bertemu dengan mim. Apa hukumnya? Idgham apa? Idgham gimana? Ingat ya? Udah lupa. Terakhir adalah ain dan sod ini. Ain bertemu sod bagaimana? Ingat ya, kita baca bukan baca huruf ya, kita baca nama huruf. Maka nama hurufnya adalah ain. Ain, nun sukun bertemu dengan sod, ya khafan. Nah, sod, nama hurufnya adalah sod. Bacanya so, nama hurufnya adalah sod. Maka di situ ada huruf dal. Huruf dal hukumnya apa? Qalqalah. Maka ketika huruf sod yang panjang ini, sod mad lazim ini, maka dia harus dibaca ada qalqalah yang terakhir. Insyaallah untuk pembahasan mad lazim insyaallah sudah selesai. Mudah-mudahan bisa pahami. Kita secara rinci aja. Misalkan secara rinci tadi kita buat mind mapping di kepala kita. Bagaimana mind mappingnya? Mad lazim terbagi menjadi secara umum terbagi menjadi dua macam. Apa saja? Kilmi dan harfi. Masing-masing kilmi dan harfi mempunyai dua bagian lagi. Itu adalah mukhaffaf dan mutsaqqal.
Mukhaffaf ketika bertemu sukun. Kalau misalkan mutsaqal ketika bertemu dengan tasydid. Tasydid bisa juga dengan idgham tadi seperti tadi ya. Bertemu dengan idgham. Itu secara kita sudah punya garis besar babnya. Itu yang sudah kita bayangkan. Kemudian tadi kita sudah tahu macam-macamnya, jenis-jenisnya. Sekarang huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya ketika dia ada empat kelompok. Nah, yang pertama dia tidak ada matnya, yaitu yang pertama seluruh hurufnya ada 14. Bagaimana bunyinya? Silhu suhayron man qata'ka. Ada 14 jumlahnya. Kemudian terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama tidak ada matnya, yaitu adalah alif. Kelompok kedua ada matnya 2 harokat, yaitu adalah hayyun tohur atau tohir. Kelompok ketiga hanya dibaca 6 harokat. Sanaqussu lakum atau kam asal naqas. Naqasa asalukum bisa juga sama. Yang terakhir adalah huruf ain pengecualian. Dia bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Karena sebabnya apa? Karena sebab madlib. Nah, na'tila khatimah insyaallah. Nah, ini ya. Khatimah wa tamma nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanah. Telah selesai nazam ini. Nazam bukan syair. Kalau syair dia lebih apa bedanya nazam dengan syair, ada yang tahu? Kalau syair itu dia lebih ke Masyair. nah, masyair lebih menyentuh perasaan ya. Ahlul lughah ini perasaannya sangat tersentuh pasti ketika membaca syair. Syair-syair cinta, makanya sebutnya syair-syair cinta bukan nazam. Sebenarnya kalau nazam itu nazam tuh secara bahasa itu adalah rapih. Jadi kalau tuhfatul atfal ini disebut dengan nazam. Nazam dia disusun dengan rapih sedemikian rupa supaya terangkum dengan mudah. Ketika misalkan Ustaz Imam sebutkan huruf ahruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an. Gampang, Ustaz. Silhu suhairon man qata'ka. Ustaz Sidik, huruf alif lam qamariyah, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ustaz Yudi, ikhfa bagaimana Ustaz ini? Ikhfa. Hmm? Sif sana. Kam jada syakhsun qad sama thayyiban fitokan dha'lima. Dia enggak sekedar nyusun gitu aja, tapi dia ada artinya. Nah, artinya pun indah. Sudah selesai nazam ini. Nazam adalah susunan bait-bait ini. Susunan yang disusun bihamdillahi dengan memuji atas nama Allah ala tamamihi bila tanahi. Jadi atas kesempurnaan pujian Allah yang mana pujian untuk Allah itu tidak ada batasnya. Abiyatuhu nadun bada lizin nuha. Bait-baitnya ini tampak serasi bagi orang yang bakal. Nadun bada lizin nuha. Tanggal pembuatan kitab ini tarikhuha busyra liman yutqinha. Nah, ini kabar gembira bagi orang yang menguasainya. Kalau arti di baitnya adalah busyra liman yutqinha, ini dia ada 2 arti. Pertama, arti secara artinya ini artinya adalah dia adalah kabar gembira bagi orang yang menguasainya. Tapi ini adalah saya sebutkan nama sebagai hisabul jumal. Coba busyra liman yutqinha. Pertama huruf ba. Ba berapa di sini? Ba 2. Coba tambahin. Ba berapa? Ba 2. Shin berapa? Shin mana shin di sini? Shin 3. Oh, 300 ya. Saya bingung cara hitungnya gimana. Ba 2, shin 302. 302 tambah ro berapa ro? 200. Berarti berapa? 702. Huruf ya. Huruf ya berapa? 10, 300, 702, 12. Li. Huruf lam
712 tambah huruf lam 30. 742 tambah mim 40. 782 tambah nun 50. 832 ya. 832 ditambah ya lagi 842 ditambah tak berapa? Tak ada di sini. 842 tambah tak 400 jadi 1242. Huruf qaf 100.342. Nun apa? Tambah nun 1392. Ditambah hak 1000. Hak mana? 1399 ya? 37. Tambah alif lagi 1. 1000 berapa? 1000 berapa? 1398. Iya, betul nggak sih? Hah? Kelebihan 200 di mana? Oh, kelebihan. Jadi tahun berapa sebetulnya? Hah? 1198 Hijriah ya. Iya nih Imam Jamsuri beliau nggak lama, hanya beberapa ratus tahun sebelum kita, hanya 200-300 tahun sebelum kita, nggak lama beliau wafat. 1198, Masya Allah. Ini antum kalau misalkan mau belajar kode-kode ya, bukan kode ke akhwat atau ikhwan, bukan. Kode maksudnya kode atas sandi. Kalau di zaman perang dunia kan ada namanya kode-kode sandi. Kode Morse, Enigma gitu ya. Nah ini antum bisa pakai Hisabul Jumal ini. Jadi orang-orang kafir nggak pernah baca Quran, nggak tahu tajwid, antum pakai Hisabul Jumal, mereka nggak tahu. Banyak banget satu. Baik, terakhir. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qarin wa kulli sami'i. Nah, tadi masih tersambung dengan sebelumnya. Kemudian salawat serta salam juga ke atas keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kok salah? Apaan salah? Di sini. Nah, di sini ya. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Assalatu wassalamu amada ala khitamil anbiya'i ahmada. Kemudian salawat serta salam selama-lamanya atas khitamil anbiya, yaitu adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wal ali dan kepada keluarganya, wassahbi dan kepada sahabatnya, wa kulli tabi'i dan orang yang mengikutinya, wa kulli qari'in dan setiap yang membaca, wa kulli sami'in. Pertanyaannya, boleh nggak kita bersalawat kepada teman kita, orang tua kita? Boleh. Misalkan Ustaz Sidik sallallahu alaihi. Boleh, tapi nggak boleh secara mutlak ya. Nggak boleh kita menyebutkan Ustaz Sidik sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh gitu. Itu hanya buat Nabi Muhammad. Kalau Ustaz Sidik mau jadi Habib ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, insya Allah sudah habis ya. Juga atas keluarga, sahabat dan para pendengar. Pada pendengarnya, insya Allah sudah selesai. Nah ini mungkin saya perlu cantumkan di sini. Saya mengucapkan bukan hanya kepada para teman-teman ini. Mungkin ini dari teman Litbang dan juga secara khusus kepada Ustaz Zainal ya. Sebenarnya Ustaz Zainal hari Kamis beliau punya kewajiban sendiri, yaitu adalah rapat. Tapi seringnya beliau yang membantu menyiapkan. Padahal beliau adalah Kepsek. Beliau adalah Roisul Qaum. Jadi membantu suatu kaum itu adalah Roisuhum. Jadi dia adalah Roisul Qaum Khadimuhum. Jadi kepala sebuah kaum itu adalah yang membantu. Walaupun kepala sekolah, tapi beliau tidak sungkan-sungkan untuk membantu.
dan kepada para ustazah yang lainnya, dan juga kepada para ustadz yang ikut membantu, mungkin seperti Ustadz Anggi, Ustadz Wandi yang ikut membantu, dan juga beberapa ustadz asatizah yang lainnya yang ikut menyiapkan. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Ini soalnya di Saki belum pernah kita sejarahnya menghatamkan ini. Sama Ustadz Triwahyudi sudah hatam belum ya? Belum ya? Makanya ini mohon maaf, ini agak sedikit saya kebut. Saya hanya menyebutkan secara umumnya saja, tidak saya terlalu perinci supaya ini selesai. Jadi biar kita ada sejarah, biar kita menyelesaikan hatam kitab ya. Berapa bulan ini? Dari Januari ya? Februari, Maret, Masya Allah, dua bulan ngebut. Ini saya belajar Tofah ini setengah tahun, 1 tahun. Antum belajar 2 bulan. Masya Allah. Gurunya guru, suhunya para suhu. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat di dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak. Mohon maaf selama saya mengucapkan atau selama saya mengisi daurah ini ada kesalahan. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Nanti insya Allah setelah ini kita tetap ada, belum selesai. Kita masih ada punya kesempatan di bulan Ramadan untuk menyelesaikan hafalan Tufah kita. Setelah bulan Ramadan selesai, nanti ada ujian setelah Idul Fitri. Tapi selama Ramadan tidak ada pelajaran seperti ini lagi. Selama Ramadan kita hanya fokus hafalan, karena kita juga punya acara penting, yaitu adalah sanad. Mudah-mudahan sanad juga sanad tahun kali ini juga meriah dan juga sukses. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.